ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਓਏ ਗੀਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। पर भूआ जी तुसी तो मैनू क्या कि खाना एक गीत ने मेरे लिए भेजा है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤਾਨਿਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜਵਾਬ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਨੇ ਦਾ ਵਰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸੋਚ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹੈ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੀਤ ਨੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੰਮੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਨੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ कर दो। नहीं, तेरी यह गलती माफी के लायक नहीं है। चलो निकलो बाहर इथों। नहीं पापा जी ऐदा ना करो, कंमो भूआ नूं माफ कर दिओ। नरात्तियां दे दिन ने, धीआं नूं इदां धक्के नहीं मारी दे। माफ कर दो ना पापा जी। देख कमो, ये ओही गीत है जिहड़ी तेनू चंगी नहीं सी लगदी, पर जदों प्रशांत ने चोरी की सी ना उदों प्रशांत नूं भी इसे गीत ने बचाया सी ते अज तेनू भी इहो बचा रही है। मैनू माफ कर दिओ बड़ी भाभी जी, मैं तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैनू माफ कर दिओ। गलती हो गई? ओए बार बार तुसी इदां दी गल्लां ही क्यों करदे हो जिहड़ा तुहानू बार बार हाथ जोड़ने पैण? कोई ना गीत, आज तो मेरा वार खाली चला गया, पर अजी कि ताने की डोली तुर गई है। ताने की विआह की सारी जिम्मेवारी दी है ना वड्डे भाई साहब ने तेरे मोढियां ते। हुण देखी मैं वो वार करूँगी जिहड़ा कदे खाली जा ही नहीं सकता। हेलो हेलो सिमोन, कम्मो बोल रही हूँ मैं। हाँ जी कम्मो भूआ बोलो। तेनू बहुत जरूरी खबर देनी सी। जरूरी खबर देनी है? केड़ी खबर? वो खबर ये है कि मेहरा हाउस च ना बहुत बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। हाँ हुण तां मेरा हाउस दी नूं एक टोली है, रोज ढोल बजा के नच टप के रोज जश्न मनाओ। और नहीं, नचना टपना तो बकायदा बनना है, पर असल च तान्या दा ब्याह है इस घर च। तान्या दा तो पता ही ना तेनू, या भुल गई ओनू? ओही तान्या जिन्हें बड़े बड़े वादे किए सी तेरे नाल, जिहड़ी कहंदी सी कि गीत नूं इस घर च वसन नहीं दोगी ते तेनू इस घर दी नूंह बनाऊगी। याद है तेनू कि भुल गई है? हाँ जी भूआ जी याद है मैनू। फिर कित्थे गए ओहदे वड्डे वड्डे वादे, वो वड्डियां वड्डियां गल्लां? टुट गए ना सपने तेरे ते तेरे घर वालियां दे। वो गीत इस घर दी नूंह बन के बैठी है इत्थे। होर ते होर की तान्या दे ब्याह दी सारी तैयारी भी अपने हत्थी कर दी है, पता तेनू? की तान्या दा ब्याह करा रही है? हाँ, सिर्फ ब्याह दे काम ही नहीं अपने हत्थी करांदी पई, ओहदे ब्याह दी तरीक भी उन्हें ही तय कीती है। होर ते होर इस घर दा हर एक जी ओहदी पिठ ते खड़ा है ते तू हाथ ते हाथ धर के बैठी नहीं, बस बैठी होनी है किसी कमरे च इकल्ली नेरा करके रोती होनी है। बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों होगी? इन्नी हिम्मत नहीं तेरे च कि तू उस गीत नूं ओहदी करतूत दा सबक सिखा सके? बस इधर रो रो के कटनी अपनी जिंदगी?
ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਭੂਆ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੇਂਗੀ ਕਿ ਗੀਤ ਨੇ ਕੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੀਤ, ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ? ਪੁਲਿਸ, ਥਾਣਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੇਂਗੀ? ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਭੂਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਮਝੀ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਲਹਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੀਤੂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਿਮੋਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਢੋਲ ਤੇ ਕੀ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏਗੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੀਤ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੋ ਭੂਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੀਤ ਨੇ ਜੇਕੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਜਾਨ ਹੈ ਉਸ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਗਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਗਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਮੋ ਭੂਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਿਮੋਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿਮੋਨ? ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ? ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ? ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੈ ਸਕੇਂਗੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ। ਸਕੀਮ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਗੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੌਧਰੀ। ਗੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ? ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਕੀ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ।
तो ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਟੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਕੱਲ ਹੀ ਗੀਤ, ਕੱਲ, ਟੁਮਾਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਪਰ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੀਤ ਉਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗੀਤ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ ਗੀਤ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਗੀਤ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੀਤ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿਆਂਗਾ ਗੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲਣ ਦੀ। ਤੂੰ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਪੁਗਾਏਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ? ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਬਾਹਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਗੀਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਗੀਤ, ਤੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੀਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਗੀਤ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ? ऐदा क्यों होता है कि विआह तो बाद हर कुड़ी नूं अपने सुपने तोड़ने पैंदे ने? मेरे वाली देख, मैनू नच्चण दा किन्ना शौक सी, पर विआह तो बाद मैनू मना कर दिता गया नच्चण तो। ते हुण भी पता नहीं मेरे वर्गियां किन्नियां जसलीन पेके घरां तो अपने सुपने लैके आउंदियां ने ते सहुरे घर आके उन्हां नूं अपने सुपने सवाह करने पैंदे ने। पर मैं तेरे सुपने सवाह नहीं होण देवांगी गीत। तैनू जितना पएगा गीत, समाज दी हर कुड़ी लई, मेरे लई, अपने लई। तैनू ये दिखाउणा पएगा समाज नूं, समाज दे हर घर नूं कि जे औरत ठान लवे तां की नहीं कर सकदी। तैनू मेरी इज्जत रखनी पएगी। बोल गीत, रखेंगी ना तू मेरी इज्जत? रखेंगी ना धीए? रखेंगी ना तू मेरी इज्जत धीए? बड़े मैडम जी, मैं तुहाडी इज्जत रखने वास्ते कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर मेरे लिए पापा जी के मूँहों निकले बोलों का उन्ना ही मुल है जिन्हें तुहाडे मूँहों चों निकले बोलों का।
ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ। ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ? ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਜੀ। ਗੀਤ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੀਤ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਮਾਂ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਲਹਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਵਾਂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ ਗੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ? गीत जो मॉम ने कहा ना वो ਤੁਹਾਨੂੰ करना ही पेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਆਜ਼ करना ही पेगा। पर कित्थे मल्हार साहब जी? देखते हैं गीत, मैं बाहर कार 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ वेट करांगा। जितना ही फोन करांगा तुसी अपने ढोल लेके ना बस मेरे को आ जाओ बाहर। पर कदों मल्हार साहब जी? बस जो तो सारे खाना खा के सो जाएंगे वो तो। बाहरले लोगों सामने मेरी पूछ पड़ताल करके मैनू हेठी दिखा रहे हो, नीवा दिखा रहे हो मैनू। बस इन्नी कोई इज्जत है तुहाडियां नज़रां विच मेरी? तुसी साडे दोनां उत्ते जिन्ना मर्जी दोष लगा लवो, पर गीत मुकाबले विच जावेगी ते जितेगी। तुसी गीत नू अवतार किशन दे घर आउण तो रोक सकदे हो, पर ओनू ढोल ते नहीं ना बुला सकदे। नहीं गूंजेगा कोई भी संगीत मेरा होसिया कंधा दे अंदर। नहीं बजेगा कोई साज। ये जसलीन मेरा दा वादा है तुहाडे नाल। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। पर मैं अपने सस मां ते अपने मल्हार साहब जी की इजाजत नाल अज घर तो बाहर पैर पुट्टन लगी हाँ। पर मैनू तुहाडे आशीर्वाद की लोड़ है दादी मां। मैं तुहाडे आशीर्वाद तो बिना इस घर तो बाहर पैर नहीं पुट सकती।